ए टाइम केते हबो इना 12टा बेले काम करिया कहते खरा रे तुम किए नहीं कम ओडिशा प्लस खबर ही उच्च न्यायालय निर्देश क्रमे कटक महानगर निगम पक्षर सहरर समस्त छोट नाल को वर्षा दिने आसवा पूर्व सफा कर MSWC 1 बड़ नाल सफाई कार्य भी मातृभवन निकटर नुआ बजार छक पर्यंत यही बड़ नाल सफाई कार्य शिशु श्रमिक नियोजित होगा श्रमिक माने सुरक्षा पोशाक परिधान न करी नालर पंकोद्धार कार्य करने संपर्क में विभिन्न गणमाध्यम खबर प्रकाशित होता। यही खबर मिथ्या उद्देश्य प्रणोदित बोली 53 नंबर वार्ड कॉर्पोरेटर अरविंद जेना सृष्टिकरण रखुंट। अंदरपुर स्थित 53 नंबर वार्ड कार्यालय परिसर में आज कॉर्पोरेटर अरविंद जेना द्वारा एक सांबादिक सम्मेलन आयोजन कर बड़ नालर पंकोद्धार कार्य चली बेले केतेक गणमाध्यम यह कार्य संपर्क में अपप्रचार कर एहार स्पष्टीकरण रखुंट कॉर्पोरेटर समेत पूजा कमिटी और वरिष्ठ मुरबी वृंद। बड़ नालर हेउथिबा पंकोद्धार कार्य ठीक ठाक चली दीर्घ वर्ष होगा पंकोद्धार कार्य हो नथिला केवल दल काढ़ी दे कार्य शेष कर ठिकादार चुपचाप बसी जाउथिले फल वर्षा दिन में बड़ नालर वर्षा जल निष्कासन हो न पारि 53 नंबर वार्ड जलमग्न हेउथिला। ए वर्ष उच्च न्यायालय निर्देश क्रमे CMC जरिया वर्षा दिन पूर्व समस्त छोट नाल सफाई कार्य आरंभ होता बेले मातृभवन निकटर नुआ बजार छक पर्यंत बड़ नालर मध्य पंकोद्धार कार्य चली आसुछि। प्रत्येक दिन वार्ड सरकार CMC वार्ड कनिष्ठ जंत्री और निर्वाही जंत्री माने उपस्थित रही पंकोद्धार कार्य को तदारख करुछंती। तेणु एपरी मिथ्या खबर भविष्य में प्रकाश न करने सांबादिक सम्मेलन में कॉर्पोरेटर श्री जेना समेत वरिष्ठ मुरबी माने मत प्रकाश करथिले नचेत बाध्य होई आईन द्वारा द्वारस्थ हेबे बोली चेतावनी देथिले। मनसून आसी जाउची वर्षा आगमन आसीजिवो तेणु उच्च न्यायालय एवं माननीय मुख्यमंत्री निर्देश क्रमे जलबंदी कटक सहर जलबंदी अवस्था किपरि न हेबो वाटर लगिंग न हेबो कोठारे कटक CMC तरफ निर्देश दिया जाए जे प्रत्येक ड्रेन छोट नाला ठू आरंभ करी बड़ नाला पर्यंत आपंकर बॉक्स ट्रेन हो MSW1 हो MSW2 हो जिते गुड़े नाला अच्छी जिभली भाव में पंकोद्धार ठीक ढंग कर जोटी जलाशय जल बंदी जमी कौटी न हो तेणु सरकार तरफ पदक्षेप नि तेणु आमर मोर कल्याण नगर अंतर्भुक्त आपणकर मातृभवन ठारू नौ बजार पर्यंत दीर्घ वर्ष है पंकोद्धार कार्यक्रम होते CMC तरफ पंकोद्धार कार्य ठीक ढंग से चली जो दीर्घ 10-15 वर्ष हम जी पंकोद्धार होता 6 फुट 5 फुट 6 फुट पंक रही जाता तेणु वाटर लेवल सब बढ़ी रोला जेहेतु आमर 53 नंबर वार्ड 52 नंबर गोटे वार्ड हूँ पानी निष्कासन ठीक ढंग से हो पार ना तेणु वाटर लगिंग होगापर ये विपद संकुल अवस्था प्रतिवर्ष होता जोटा कि ए वर्ष आम फिल करुचे वर्ष जेहेतु पंकोद्धार कार्य ठीक ढंग से चली वर्ष आउ वाटर लगिंगटा हम ड्रेन भी मातृभवन 53 नंबर वार्ड आउ सेपट जाऊँ 51 नंबर वार्ड विशेषकर सब ड्रेन सफा कले 53 नंबर वार्ड कहीं ये यहाँ गोटे एक्चुअली मुझे से कथा कहूँ इंटरनेशनाली कौन उन्नयनमूलक कार्य आम कला बेलू जेकोसी वार्ड डेभलपमेंट कम कला बेलू प्रति थर किसी ना कि ऑब्स्टेकल आसूँ जोटा कि आमको उन्नयनमूलक कार्य कर बाधा सृष्टि होती तेणु आपण माध्यम कहूँ चाहूँगी जो जिनसा तार सत्यासत्य जिनसा से आप जो सोशल मीडिया आसूसी खबर आसूसी अनुरोध करें सत्यासत्य जिनसा प्रकाशित कर मुख्य कथा गले मतलब कौन सोशल मीडिया क्लारिफाई आगुरी मोर कि वार्ड कहूँ टोटाली कहूँ आपको आगुरी किसी डेभलपमेंट काम सब भूल मेसेज आपंकर आसीला किसी पेपर आसाला सोशल मीडिया आसाला से विषय में आम ठीक अच्छी आम अवगत भी करेलु धरिकी किसी माने स्पष्टीकरण रखी नथिलु बारंबार बारंबार जेकोसी आम डेभलपमेंट काम बाउन हो तेमन कराजे बारंबार गोटे जिन आमको गोटे सब किसी पेपर न्यूज आसूसी ये खराब हो जाए अमुक होगा से अमुक होगा विभिन्न उन्नयनमूलक कार्य तेणु आम बहुत दुखित ये गोटे आपको अनुरोध करा गोटे सत्यासत्य जिनसा
ସେଇଟା ତ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହିବି ନା। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବାକୁ ଯିଏ ବି ବାହାର କରୁଛି ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉ ସତ୍ୟସଧ ଜନସେବାକୁ କରନ୍ତୁ। ସତ୍ୟସଧ ଜନସେବାକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ସତ୍ୟସଧ ପରିପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ପଙ୍କ ଉଦ୍ଧାରରେ କଣ ଭୁଲ କଥା ରହିଲା ଯୋଉଟା କି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି? ପଙ୍କ ଉଦ୍ଧାରରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆପଣ କହୁଛି କଟକ ସହରରେ ସବୁଆଡେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଗୋଟେ ଦିନ ମତଗଜପୁରରେ ମିଶି ଆମର 1.5 କିଲୋମିଟର ସେଠି ହଉଛି ଧରିକି ଆମର ଯୋଉ ମାତୃଭବନ ଠାରୁ ନୂଆ ବଜାର ଛକ ଯାଏ 1 ସେଠୁ ଆପଣଙ୍କର ରହିଲାଣି ସିଏ ବି ଅଲରେଡି କାମ ସରିଲାଣି। 51 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ବି ତାଙ୍କର ଅଲରେଡି 70% କାମ ସରିଲାଣି। ଆପଣଙ୍କର ପଟାକୋଲ କୁହନ୍ତୁ, ଖାନନଗର କୁହନ୍ତୁ, ଗଣ୍ଡରପୁରଠୁ ଆପଣଙ୍କର ବିଦ୍ୟାଧରପୁର ସବୁଆଡେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ଏଇ 53 ନମ୍ବର ଖାଲି ବାରମ୍ବାର ପେପରରେ ବାହାରୁଛି ଏଇ ମାତୃଭବନ ଠାରୁ ନୂଆ ବଜାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ ଅସୁରକ୍ଷିତ, ସେଠି ତାଙ୍କୁ ମାନେ ସେଫ୍ଟି କିଟ୍ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଅଲଗା ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯଦି ଠିକ ଢଙ୍ଗରେ ଚାଲୁଛି ଆମର ଏଠି କଣ ପାଇଁ ଠିକ ଢଙ୍ଗରେ ଚାଲୁନାହିଁ? ମୁଁ ତ ଆପଣ କହିଲେ ବାହାରୁ ଗଲେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ଆଇନଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁନାହାନ୍ତି, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସୁଟ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, କରିବାକୁ ଯିବେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସୁଟ୍ କରିବେ କୋଉଟା ଏଇଟା ତ ବାହାର କରିଛି ଆପଣଙ୍କ ଭାବୁଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି ଭୁଲ ବାହାରୁଥିବେ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆପଣ କଣ ଆଗାମୀ ଦିନ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ? ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବାରମ୍ବାର ଯଦି ଏଇଭଳି ପ୍ରକାର ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଏ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଆଇନ ଆସିବେ ନେବୁ। ଠିକ ଅଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଉ ଆମର ଏଇ ପ୍ରେସ ମିଟ୍ ଯୋଉ ଡକା ହେଇଛି ଯୋଉ ନାଳ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ନାଳ ଯୋଉ ସଫା ଚାଲିଛି ସେଇ ସଫା ଉପରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ପେପରରେ ବାହାରିଛି, ଖବରକାଗଜରେ ବାହାରିଛି ଯେ ଏମିତି ଆଦରେ ଠିକ ଠାକ କାମ ହଉନି। କିନ୍ତୁ ମୋର ମତାମତ ହେଲା କାମରେ ସେମିତି କିଛି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ନାହିଁ, କାମ ସବୁ ଠିକ ଠାକ ଚାଲିଛି। ନିଶ୍ଚୟ ଏଇଟା ଭୁଲ ବାହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବେ ସେ ଜଣ ଲୋକ ଏଇଟା ବାହାର କରୁଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ କଣ ପଦକ୍ଷେପ ରହିବା? ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ଏମିତି ବାହାର କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଆମର ୱାର୍ଡର ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଏଇ କାମ ଯୋଉ ଚାଲିଛି ସେ କାମରେ ସେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନେବେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇକି ସମସ୍ତେ ଯାଇକିରି ସେ କାମ ତଦାରଖ କରନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ବି ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଏଇଟା ଠିକ ଚାଲିଛି କି ନାହିଁ। ଯୋଉ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଡକା ହେଇଛି ତା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯଦି କହିବି ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ବଡ଼ ନଳାଟି ଅଛି ସେଇଟା ହଉଛି 52 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ଆଉ 53 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ଯେତିକି ୱେଷ୍ଟେଜ ପାଣି 52 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରୁ 53 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ଦେଇକିନା ସେଇଟା ଯାଇକିନା ମୁଖ୍ୟ ନଳାରେ ପଡ଼େ। ମୋର ବିଗତ 50 ବର୍ଷର ଅନୁଭୂତି ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହୁଏ ଆପଣମାନେ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନେ ବି ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ 53 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ 52 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ୱାଟର ଲଗିଂ ହୁଏ, ଏତେ ପାଣି ହୁଏ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ସବୁବେଳେ ବୋଧେ ବର୍ଷା ହେଲା ମାନେ ପ୍ରଥମେ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ମାନଙ୍କରେ କି ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଆସେ ଯେ 53 ନମ୍ବର 52 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ୱାଟର ଲଗିଂ ବିଷୟରେ ସର୍ବପ୍ରଥମ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଉ ଦୁଇ ଜଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କର୍ପୋରେଟର ଅଛନ୍ତି, ମୋର ଭାଇ 53 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର କର୍ପୋରେଟର ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜେନା ଆଉ ମୋ ଭଉଣୀ 52 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ସୌଭାଗ୍ୟ ଜେନା, ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଆପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସେ ସମସ୍ୟା ଆଉ ନାହିଁ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ଯୋଉଟାକି ପାଣି ଯାଇକିନା ଯୋଉ ବଡ଼ ଡ୍ରେନରେ ପଡୁଥିଲା ତାକୁ ତାର ଯୋଉ ପଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେଇଟାକୁ ଯଦି କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଯାହା ବି ଟିକେ ସମସ୍ୟା ହଉଥିଲା ସେଇଟା ଦୂର ହେଇଯିବ ବୋଲି ତା ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ ଚାଲିଥିଲା। ଆମମାନଙ୍କର ପାଖକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରାଗଲା ଯେ ସେ ଯୋଉ ବଡ଼ ନଳାଟି ଯୋଉ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କିଛି ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହା ହେଇଛି ସେଥିରେ ସିଏମସିର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସବୁ ଜିନିଷ ହୋଇଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଏଥିରେ ସବୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ନିୟମ କାନୁନ ବିଷୟରେ ଅବଗତ। ଯଦି ସେଭଳିଆ କିଛି ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ହୁଏତ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ପୁରା ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେହେତୁ ଆପଣମାନେ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବା କଥା। କିନ୍ତୁ କିଛି ବୋଧ ହୁଏ କିଛି ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ପାଖକୁ କିମ୍ବା ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଡିଆ ପାଖକୁ ହଉ, ସେଇ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଉପରେ କିଛି ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ ହେଇଛି ଯୋଉଟା ଆମକୁ ଆଘାତ ଦେଇଛି। ଆମକୁ ଆଘାତ ଦେବାର କାରଣ ହଉଛି 52 ନମ୍ବର 53 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର କର୍ପୋରେଟର ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ବହୁତ ଉଦ୍ୟମ କରିକିନା ବହୁତ ଉନ୍ନତିପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ବି ତା ଭିତରେ ଯଦି କିଛି ବି ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ଥାଏ ତା ଭିତରୁ ଏଇ ଯୋଉ ଭଲ କାମଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖାନ୍ତୁ। ମୋର ଅନୁରୋଧ ଯୋଉ କାମ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ 52 ଆଉ 53 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ବାସିନ୍ଦାବାସୀ ବହୁତ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଲାଭ ବର୍ତ୍ତମାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଆଉ ଅଧିକା କିଛି କହିବିନି। ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟି ଯୋଉଟା ଇଏ ହେଇଛି ମିଡିଆ ମାନଙ୍କରେ ବାହାରିଛି ସେଟା ଆମକୁ ବହୁତ ଏଥିପାଇଁ ବାଧିଛି
ଯେ ଆଗରୁ ଆମେ ହୁଏତ ହେଇଥିଲେ ଏଇ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଆମେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିନଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଏବେ ହୃଦବୋଧ ହୋଇଛି ଯେ 2 ଜଣ ଯାକ କର୍ପୋରେଟର ମିଶିକିନା ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କଲା ପରେ ଆମର ୱାର୍ଡକୁ ନିନ୍ଦିତ କରିବା ଗୋଟେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ମୋର ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ ଯେ ଆପଣ ସତ୍ୟାସତ୍ୟକୁ ଦେଖି ଯଦି କିଛି ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ଅଛି ଆପଣମାନେ ନଜରକୁ ଆଣନ୍ତୁ, ସେଇଟା ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ। ଯଦି କିଛି ନାହିଁ, ଯଦି 2 ଜଣ ଯାକ କର୍ପୋରେଟର ଭଲ କାମ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶଂସା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶା କরি। ଧନ୍ୟବାଦ। ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଏତେ ଦୂର ସମାଧାନ ହେଇପାରିନଥିଲା। ମୁଁ ଦେଖିଛି ଆମର ସେ ଦୁଲାଦେଇ ରୋଡ ସେଠି ଏତିକି ପାଣି ହେଇଯିବ ତେବେ ଲୋକମାନେ ବର୍ଷା ଦିନେ ମାନେ ଗୋଟେ ଦିଟା ପମ୍ପ ପକେଇବା ମଧ୍ୟ କର୍ପୋରେଟ ଫୋନ କଲେ କର୍ପୋରେଟ ସହଯୋଗ କରୁନଥିଲେ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ସହଯୋଗ କରୁନଥିଲା। ଲୋକ ପାଣି ବନ୍ଦ ଭିତରେ ରହୁଥିଲେ, ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ଯାଇପାରୁନଥିଲେ, ମେଡିକାଲକୁ ପେସେଣ୍ଟ ମାନେ ଯାଇପାରୁନଥିଲେ। ଏ କଲ୍ୟାଣନଗରରେ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ଆମର ବିନୟ ଭାଇ କହିଲେ ଯେ କଲ୍ୟାଣନଗରରେ ଆପଣଙ୍କର ଏତେ ପାଣି ହେଉଥିଲା, ମାନେ ଅଣ୍ଟାଏ ପାଣି ହେଇଯାଉଥିଲା, ବେଳେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଲୋକ ଆସିବା ପାଇଁ ତା ଭିତରେ ପଡ଼ିକି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲୋକ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହେଇଥିଲେ, ସେ ପରିସ୍ଥିତି ଥିଲା। ଏବଂ ଏଠି ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉଟା ଆମର ପ୍ରାଣକୃଷ୍ଣ ପରିଜାଙ୍କର ଯୋଉ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ହେଇଛି ସେ ସାଇଡରେ ଯୋଉ ମାନେ ରାସ୍ତା ଆପଣ ଡକ୍ଟର ଜେନା ଦୁର୍ଗାଚରଣ ଜେନା ଘର ଆଡ଼େ ସେଠି ଡ୍ରେନଟାକୁ ବନ୍ଦ କରାହେଇଥିଲା, ପାଣି ଯାଉନଥିଲା, ମେନ୍ ଡ୍ରେନକୁ ଯାଉନଥିଲା। ତେଣୁ ପାଣି ଗୁଡ଼ା ସବୁ ବ୍ଲକେଜ ହେଇ ରହୁଥିଲା। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ବହୁ ପରିଶ୍ରମ କରାହେଇଛି। ସେତେବେଳେ ଆମ ୱାର୍ଡର କର୍ପୋରେଟର ଆମର ସେତେବେଳେ ଯେ ସୌଭାଗ୍ୟ ଜେନା 52 କର୍ପୋରେଟ ହେଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ସମାଧାନ ହେଇପାରୁନଥିଲା। ଏବଂ ମେନ୍ ଡ୍ରେନ୍ କଥା ଯୋଉ କହିଲେ, ମେନ୍ ଡ୍ରେନ୍ ଯୋଉ ସଫାଟା ଠିକ ଭାବରେ ହଉନଥିଲା, ରେଗୁଲାରଲି ହଉନଥିଲା। ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଖାଲି ଦଳ ସଫା କରିଦେବେ, କରିଦେଇକି ବିଲ୍ ନେଇ ଚାଲିଯିବେ, ପଙ୍କ ସଫା କେବେ ହଉନଥିଲା। ତଳେ ଏକଦମ ଏତେ ପଙ୍କ ରହୁଥିଲା ଯାହାକି ପାଣି ବ୍ଲକେଜ ହେଇକିରି ପାଣି ଗୁଡ଼ାକ ଯୋଉ ନିଷ୍କାସନ ହେଇପାରୁନଥିଲା, ପାଣି ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଫେରି ଆସୁଥିଲା, ଫେରି ଆସିକିରି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବ୍ଲକେଜ କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତାଘାଟ କଥା ମୁଁ କହିବି, ରାସ୍ତାଘାଟ ଭାରି ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଯୋଉ ନୂଆ ଯୋଉ କର୍ପୋରେଟର ହେଇଛନ୍ତି ଯୁବ କର୍ପୋରେଟର ଅରବିନ୍ଦ ଜେନା, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବି ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଏବଂ ସିଏମସିକି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାସ୍ତାଘାଟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସବୁ ହେଇଛି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ତେ ରାତି ବିକାଳି ରାତିରେ ମାନେ ଗୋଟେ ମଟର ମଧ୍ୟ ରାତି ବର୍ଷା କୋଉଠି ମାନେ କୋଉଠି ପାଣି ବ୍ଲକେଜ ହେଇଯାଇଛି, ରାତି 12ଟା ଆଉ 1ଟା ବେଳୁ ସେ ତାଙ୍କର ରାତି ଯାଇକିରି ମାନେ ଯାହା ଯେମିତି କରି ମଟର କୋଉଠୁ ଆଣନ୍ତି ଯୋଉଠି ଆଣିକି ପକେଇ ଲୋକ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏ ଡ୍ରେନେଜ ସଫାଠୁ ନିଜେ ଦାନ୍ତ କରିଛନ୍ତି 12ଟା ବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଛି। ନାଇଁ ଡକାଇଛି ଶୁଣନ୍ତୁ, ମାନେ ଯେତେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଲୋକ କାମ ଯଦି କରିବ ତାକୁ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଶଂସା ନ କରିବା, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଏନକରେଜ ନ କରିବା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାର କାମ ଟିକେ ସ୍ପୃହା କମିଯିବ ଏବଂ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ତେଣୁ ମାନେ ଯୋଉ କଥାଟି କର୍ପୋରେଟର କହୁଥିଲେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ କାମ ଯେତିକି ହଉଛି ତାକୁ ଆପଣ ମାନେ ରେକଗ୍ନାଇଜ କରନ୍ତୁ, ତାକୁ ରେକଗ୍ନାଇଜ କରନ୍ତୁ, ତାକୁ ଟିକେ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତୁ, ଏନକରେଜ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଆହୁରି ବେଶୀ କାମ କରିବ। ଏବଂ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ସବୁ କଥାରେ ଆମେ ତାର ଭୁଲ ବାଟରେ ବାହାର କରିବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମ କିଛି ଭୁଲ ରହିଛି, ତ୍ରୁଟି ରହିଥିବ, ସବୁ କାମ ଯେ 100% ଠିକ ହବ ସେ କଥା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ସୁଧାରିକିରି ଅନେକ କାମ କରିବା। ବହୁତ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଛି। ତେଣୁ ସେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟକୁ ଆଖିରେ ରଖି ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷଟାକୁ ଏତେ ଅନ୍ଦାଜ ନ କରି ଏବଂ ତାକୁ ମିଡିଆ ହାଇଲାଇଟ୍ କରି ବଡ଼ ବଡ଼ ସବୁ କଥା ତ ବାହାରି ଯିବ, କିନ୍ତୁ ତା ଦ୍ୱାରା ଭଲ କାମ 90% ଭଲ କାମ କଲେ 10% କୋଉଠି କଣ ରହିଗଲା କହିଚା ରହିଗଲା, ଯେ 10% ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେବା, 90% ଟାକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେବାନି, ଏଇଟା ଆଦୌ ଠିକ ବୋଲି ଭାବୁଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସତ୍ୟ ସମାଚାର ଆପଣ ନିଜେ ବୁଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ମତାମତ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଯୋଉ କଥାଟି ସହ ସେଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ହାଇଲାଇଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ଲସ୍